गोटे फंपा मार शब्द तुल्य हेबो। तो आसंतु प्रार्थना सहित आम माने बसिबा आउ प्रार्थना करूथांतु मो निमंते। आपण मानकर प्रार्थना ही मते बल प्रदान करिवो आउ आपण मानकर प्रार्थना ही मते प्रत्येक समय रे प्रभुଙ୍କ ठारे दृढ़ भाबरे धरि रखिबो। तेणु मो पाई प्रार्थना करुथिबे। आसंतु गत दिन मानकर प्रभु आमनको बहुत सुंदर भाबरे कथा कहले। आज मध्य से आमनको कथा कहबे। तो आमने विलंब न करी वाक्य निकट को छिबा आमने खोलिबा मार्क 5 अध्याय 5 पद। मार्क 5 रो 5 के जने मते पढिबार सहाय्य करिवे। से दिन राति सबुबले समाधि स्थान और पर्वत रे रही चित्कार करुथिला। पुणी प्रस्तर रे आपना को क्षत विक्षत करुथिला। स्थान आमे गोटे वर्ड को देखिबा से कोन करुथिला आपना को क्षत विक्षत करुथिला। प्रिय भौणी माने मु कहबा को चाहे अनेक समय रे आमे भाबु जे आमर शत्रु आमर सासु बोली आमे भाबु आमर शत्रु आमर पड़िसा घर लोक बोली भाबु आमर शत्रु आमर स्वामी बोली आमे अनेक समय रे भाबु। मात्र अनेक समय रे आमे ए प्रकार काम करि थाउ जे आमे कोन हे थाउ निजे निजर शत्रु हे थाउ। आज आमे देखबा आमे कोन कले आमे निजे निजर शत्रु। आमे अनेक समय रे आमर शत्रु आमे ही हे थाउ। आमे निजर खेती आमे निजे ही करि थाउ। आमर खेती के करबा दरकार नै मात्र आमे ए प्रकार कार्यकलाप गुडी को करि थाउ जो द्वारा कि आमे निजे निजर शत्रु हे जाय थाउ। स्थान आमे जो वाक्य पढ़लो आपण माने जानि छंती बाहुन्यभूतग्रस्त लोक जे कि समाधि स्थान रे रहउथिला और से केमती करूथिला पत्थर द्वारा निजे को कोन करूथिला क्षत विक्षत करूथिला। आम शरीर को आमन को क्षति आमन को नष्ट किए करंती जे हमर शत्रु से हमर कोन करे क्षति करे। ए स्थान रे ए लोक निजे निजर कोन हे जायछि शत्रु हे जायछि। मात्र गोटे विषय देखंतु आम ए स्थान रे आपण माने देखिबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमन को केते केते अधिक से कोन करूछंती प्रेम करूछंती। आमको रक्षा करबा पे आमन को सुरक्षा देबा पे आमन को से क्षत विक्षत न हो बोली से निजे कोन करूछंती आमर सहित से कोन करूछंती लढुछंती। से केते प्रेमी को पिता ना से केते प्रेमी को प्रभु अटंती। आमे जे प्रकार रक्षा प्राप्त हेबा आमे जेमती नष्ट न हेचिबा। तेणु प्रभु कौन करुछंती ए अध्याय रे आपण माने देखिबे पूर्व अध्याय 4 अध्याय रो शेष पद गुडी करे से स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट राति अनिद्रा हे किना केते प्रेम मोरे पिला कोन हे जायछि बाट बना हे जायछि आकु बुद्धि नै ए निजे निजर खेती करबा पे बसुछि मु न गले हेबो नै। राति अनिद्रा होई झोड़ तूफान को सामना करे से आसी छंती। आमर परमेश्वर आमान को रक्षा करबा पे आमाने जे प्रकार आम निजर क्षति न करू सेथि पे से आमान को सुरक्षा देबा निमंते से निजे आमर सहित लढंती। प्रिय भौणी माने अनेक समय रे आमर पिला मान को आमे मारि थाउ कोन पे मारू आमर पिला माने जो समय रे दुष्ट खराब बाट को जाल थांती से समय रे आमे से मान को ताकीद करि थाउ। आमे आमर पिला माने जे प्रकार खराब रास्ता रे न जानतु तेणु आमे कोन हे थाउ आमर पिला मान को सहित आमे लढी थाउ। बापा रे तो एटा करना बापा रे तो एमती कले नष्ट हे जीवो। ठीक सही प्रकार आमर परमेश्वर मध्य आमर सहित लढु चंते आमन को सुरक्षा देबा पे आमाने जे प्रकार नष्ट न हो जाऊ आमे जे प्रकार विनष्ट ही न जाऊ आमे कि प्रकार निजे निजर शत्रु हो। आसंतु आमन देखिबा आमे जानिछु आमे आमर निजर घर को आमे अनेक समय रे आमर निजर हाथ रे ही आमे भांगी दे थाउ। प्रिय भौणी माने केंती भांगू आपण माने जदि पढिबे हितोपदेश 14 रो 1 पद पूरा मुखस्थ वाक्य मु केते थरो ए वाक्य कोट करिछि जदि होय पारे के कार मुखस्थ अछि कहि दियंतु न हेले पढिबा आमे हितोपदेश 14। ज्ञानवती स्त्री आपण गृह गुंथे मात्र अज्ञान सहस्त्रे ताहा भांगी पकाए। कोन ज्ञानवती स्त्री कोन करूछि तार गृह को से गुंथुछि मात्र अज्ञान स्त्री कोन करे तार निजर घर को से निजे कोन करि देइ थाए भांगी देइ थाए।
जो समय आपण माने पढ़िबे हितोपदेश 24:3 ଆଉ 4 पद पढ़ंतु। ज्ञानरे गृह निर्मित हुए और बुद्धिरे ताहा स्थिर हुए। ज्ञानरे ताहार कोठरी सबु बहुमूल्य और मनोरम वस्तुरे परिपूर्ण हुए। ज्ञानवान लोक बलवान पुणी विद्वान लोक बल बढ़ाए। हाँ ए स्थान रे हमें देखुछु ज्ञान रे कौन होची गृह निर्मित हुए और वृद्धि रे ताहा कौन होची स्थिर हुए। आमर घर को आमे कौन करबा आमे ज्ञान रे गढ़ी पारबा। एबे देखंतु आम स्वामी हाल्या हे आसुचंती से आसु आसु आमे तांको बहुत प्रेम करूछु। जो समय रे डिवोर्स केस गुड़िक कोर्ट को जाए से समय पचारा जाए तुम्हें तुम स्वामी को प्रेम करुच हाँ तुम्हें तुम स्त्री को प्रेम करुच हाँ हेले कहीं तुम्हें मिसी रहा चाहून ना तार संग मु रही पारबे नहीं कहीं रही पारु नांती कारण ज्ञानर अभाव परस्पर को से माने कौन करू नांती बुझु नांती। अनेक डिवोर्स केस ए प्रकार है से माने परस्पर को बहुत भल पाती मात्र से माने एकत्र मिसिकिना रही पारु नांती कहीं ना सेमानक मध्यरे से ज्ञान नहीं परस्पर को से माने कौन करि पारु नांती बुझु नांती जो द्वारा कि सेमानकर घर कौन हो जाउछि भांगी जाउछि। एबे हम स्वामी हम घर को कौन हैला हाले है कि नासले से समय अनेक कथा घटी थाए स्वामी को आब्सेंस रे आमे आसु आसु पुआ एंती कला झियो एंती कला माँ एंती कले बापा एंती कले आज एमती हैला सेमती न कही प्रथमे आमे तांको आसलो पानी टिके पियो पानी देबा खाइबा पे देबा तापरे आमानकर समस्या गुड़िक को आमे कौन करबा तांको पाखरे आमे रखिबार माने आमे ज्ञान रे कौन हेबार अछि व्यवहृत हेबार अछि। अनेक समय रे आमर अज्ञानता कौन करे आमर घर को भांगे आमे निजे ही भांगी थाउ आमे अनेक समय रे को तांकर पे आमर घर भांगी गला तांकर पे आमर संपर्क कौन हे गला नष्ट हे गला किए आमर घर को भांगी पारबे नहीं किए आमर संपर्क को नष्ट करि पारबे नहीं आमे निजे ही आमर निजर शत्रु है आमर घर को आमे कौन करि देई थाउ भांगी देई थाउ निजे आमर निजर हाथ रे ही देखलु ना हितोपदेश 14:1 रे लिखा जाय कि ज्ञानवती स्त्री अपन गृह कौन करे गुंथे अज्ञान स्वहस्त रे निजर हाथ रे निजर घर को से कौन करे भांगे। आज आमानकर पाखरे से शक्ति अच्छे सामर्थ्य अच्छे आमर घर को आमे कौन करि पारिबा गुंथि पारिबा आमर पाखे का से पावर अच्छी आमे आमर घर को कौन करि पारिबा भांगी पारिबा। आमे ज्ञानर सहित जो समय रे लेखा गला नहीं तो उपदेशर 24:3 रे ज्ञान रे गृह कौन हुए निर्मित हुए और बुद्धि रे ताहा स्थिर हुए ज्ञान रे ताहार कोठरी सब बहुमूल्य और मनोहर वस्तु रे परिपूर्ण हुए। आमानकर ज्ञान ही आमर घर को सुंदर करे तैयारी करे मो अनेक समय कहे प्रिय भौणी माने आमर हाथ रे रहला आमे आमर घर को राजमहल करे तैयारी करूछु ना गोटे मरुभूमि सदृश आमे तैयारी करूछु ना गोटे जंगल परि करूछु ना गोटे बगीचा सदृश तैयारी करूछु। आसंतु आमाने से प्रभुଙ୍କ निकटरे आमाने ज्ञान मागिबा प्रभु मोर घर को गुंथिबा पय मोर घर को गढ़िबा पय मते कोन कर बुद्धि दे। जदि आज देखुंती आपणकर संपर्क आपणकर परिवार परिस्थिति गुड़िक भंगा अवस्था ताले आपण निजे ही दायी प्रिय भौणी माने आमे निजे ही आमर घर को आमे कौन कर दे थाउ भांगी दे थाउ। आमे एक कंटेस्ट रे देखुछु जे आमे निजे निजर शत्रु हे थाउ तो आमर घर को मध्य आमे अनेक समय आमे निजे ही कौन कर थाउ भांगी थाउ आ कि प्रकार भांगी थाउ 31 हितोपदेश 31 रो 26 पद पढ़न ज्ञान अपना मुख जाए झियो तुम ताहार जीवारे दयार हाँ पढ़ पढ़ से ज्ञान रे अपना मुख फिटाए ताहार जीवारे दयार व्यवस्था थाए। हाँ से ज्ञान रे कौन करे अपना मुख को से फिटाए से मन इच्छा कथा कहे नहीं जागु झूठा मन को आइला से सेटा कौन कर दिए नहीं कही दिए नहीं
ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ କଥା କହୁ, ଆମର ଘର ଅନେକ ସମୟରେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗେ, କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ, ଆମର ମୁଖକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆମେ ଫିଟେଇ ନଥାଉ। ଆମର ଜିଭ ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା କହିବା କଥା ନଥାଏ, ଆମେ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରିଦେଇଥାଉ, କହିଦେଇଥାଉ। ଯାହା କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ସବୁ କହିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ମୁଖକୁ ଆମେ କଣ କରିଦେଇଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଆମର ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ କଣ କରିଦେଇଥାଉ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନିଜେ ନିଜର କଣ ହେଉଛୁ, ଶତ୍ରୁ ହଉଛୁ। ସେ ହିତୋପଦେଶ 24:30 ଆଉ 32 ପଢନ୍ତୁ। ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ର ଅନିର୍ବୋଧ ଲୋକର ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ ଦେଇ ଗଲି। ପୁଣି ଦେଖ, ତହିର ସବୁଆଡେ କଣ୍ଟା ବଢିଅଛି, ବିଛୁଆତି ତହି ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତହିର ପଥର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ ଦେଇ ଗଲି। ସେ ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଏ ନିଜେ ଏକା ଅଳସୁଆ ହେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାକୁ ସେ କେମିତି କରିଦେଇଛି, କଣ୍ଟା ଗଛ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇକିନା ଥିବେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଘର ଯାକକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବୋଲେ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ ଭର୍ତ୍ତି କଣ ଅଛି, ପରିବା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ସଢିଯିବ, ଡଷ୍ଟବିନରେ ସେ ସବୁ ଯିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇକିନା କଣ କରୁଛୁ, ବସି ଥାଉଛୁ। କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ନାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କହିଲା ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ନାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇନାହିଁ। କଣ ହେଲା, ପରିବା ନଥିଲା କି, ନାଇଁ ପରିବା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଯେ ମୋବାଇଲ ମତେ ଛାଡୁ ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପରିବାରରେ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଅଳସୁଆ ଯୋଗୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇପାରୁନୁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଅଳସୁଆ କଣ, ତୁଇ ଖାଇଲେ ଖା, ନହେଲେ ନାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଘରେ ଖାଦ୍ୟର କଣ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ଅଳସୁଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ଭୋକରେ ରଖିଥାଏ। ବସି ଥାଉ, ମୋବାଇଲ ଅଣ୍ଡାଳି ଥାଉ। ଇଆଡେ ଟିଫିନ ସମୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିବ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିବ, ଡିନର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର, କାହିଁକି ନା ଆମର ଅଳସୁଆ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ, ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ। ତ ଆମର ଅଳସୁଆପଣରୁ ଆମେ କଣ ହେବା, ଆଙ୍କର କ୍ଷେତ କେମିତି, ଏ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ନା କଣ କରିଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଷେତରେ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମାତ୍ର ଆଙ୍କର କ୍ଷେତ କେମିତି, କଣ୍ଟା ଗଛ ବଢିଛି, ବିଛୁଆତି ମାନେ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଖଣ୍ଡ ପରି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୀନତା ସସଜ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। କଣ, କର୍ମଶୀଳ ହସ୍ତ କଣ କରେ, ଧନବାନ କରେ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା, ଅନେକ ଲୋକର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଅଳସୁଆପଣ। ଆମେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେନି। ମାତ୍ର ପରିଶ୍ରମୀର ହସ୍ତକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେ ଅଳସୁଆପଣରୁ କଣ ହେବା, ବାହାରି ଆସିବା। ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ, ଶୀତ ଦିନ ତ ବିଞ୍ଛଣାରୁ କଣ ହେବାକୁ ଲାଗବ ନାହିଁ, ଉଠିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗବ ନାହିଁ। କମ୍ବଳ ଆହୁରି 1-2ଟା ଲଦି ହେଇଥାନ୍ତୁ, କି ଆହୁରି ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ସବୁରୁ କଣ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଅଳସୁଆପଣରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ ହେବା, ବାହାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଅଳସୁଆପଣରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମାଥ୍ୟୁରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ 25:24-25-26 ପଢନ୍ତୁ।
କିଏ ପାଇଲେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଏକତଡ଼ା ପାଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ଜଣେ କଠିନ ଲୋକ, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡାଇ ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଏଣୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ତଡ଼ା ମାଟିରେ ପୋତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ଧନ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଳସୁଆ ଦାସ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଣି ନଥାଏ ସେଠାରେ କାଟେ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡାଇ ନଥାଏ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଏହା କଣ ଜାଣିଥିଲୁ? ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଚଳନ୍ତି କଥା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମର ମା ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥାନ୍ତି, ନିସ୍ତେନ ମାହେଜେର ଧିଙ୍ଗିଆ ନିନ। ଧିଙ୍ଗିଆ ନିନ କଣ, ହାତ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗି, ଏମିତି କଣ କଥା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି। ବୋଲେ ଅଳସୁଆର କଣ ଥିବ, ଯେମିତି କି ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଅଳସୁଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଥାଏ। କାହିଁକି ଏ କାମ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହେଲାରୁ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ କଣ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର, ହଁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଯେ, ମାତ୍ର ତୁମେ କେମିତିକା ଲୋକ, କଠୋର ଲୋକ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଳସ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୋନସରେ କଣ କରିଥାଉ, ଆଣିଥାଉ। ଅଳସୁଆ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ କଣ କରିଥାଏ, କାମ କରିଥାଏ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ। ଅଳସୁଆ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନାବାଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ନାଇଁ ବାପା, ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେଟା ଝିଅ ମାନେ ଏତେ ଅଳସ ଥାନ୍ତି ଯେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ବାସନ ମାଜି ଦେବି ବୋଲେ ମୋର ନେଲ କଣ ହେଇଯିବ, ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୋର ହାତ ଫାଟିଯିବ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେମାନେ ସେମିତି ଅଳସୁଆ କରି ନିଜକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଝିଅକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଅନେକ କାମ ମୁଁ କରେ। ସେ ସକାଳେ ଉଠେ, ଆଉ ସେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଚା ବନା, ଚା ବନାଏ, ଗରମ ପାଣି କରିକିନା ଆଣିକିନା ଦିଏ। ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡି ହେବ। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବାର, ଅଳସୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡିକ ଆମମାନେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଏକା ସବୁ କଣ କରୁଥିବା, ଆମର ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ବସିଥିବେ। ତ ଆମେ କେମିତି ହେବା, ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ଘର କେମିତି ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଥିବ। ଆରେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିଥିବା, କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିଥାଏ, କଣ ଯୋଉ ଲୁଗା ଯାକ ପଡିଥିବ, ଏଟା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ଲୁଚେଇବାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଥାଉ, ଯାଉଥାଉ। ଅଳସୁଆର କ୍ଷେତ୍ର କଣ୍ଟା ଆଉ ବିଛୁଆତି ଗଛରେ କଣ ହେଇଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆମର ଘର ସେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଆଉ ବିଛୁଆତି ଗଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ ଆମର ଘରକୁ ସେ ବି ଖାଇଥିଲ, ଶୁଅନା ତାକୁ। ঋତୁ ଭଉଣୀ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଥାଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପରିବାରର, ମାନେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ହିଁ ଆମ ନିଜର କଣ କରିଥାଉ, କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିଥିଲେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଆମେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଚାଲ, ଅଳସୁଆ ଲୋକ ତ ଖାଇଦେବା, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜେ କର୍ମଠ ହେବାର ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟ ଆପଣ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ହସ୍ତ କେମିତି କର୍ମଠର ହସ୍ତ, ତାର କାମ, ତାର ହାତ କାମ କରିବାର ହାତ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, କର୍ମଶୀଳ କରିବା। ନହେଲେ ଆମର ଘର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଣ୍ଟା ବିଛୁଆତି ଗଛରେ କଣ ହେଇଥିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 26:14।
ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିରେ ପଡିଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଏଭଳି ଭାଷାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ସାଉଲ ସାଉଲ କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ପାଞ୍ଚଣ କଣ୍ଟା ମୁନରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାଉ, ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାର କଣ ଲେଖାଗଲା? ତୁମ ପାଞ୍ଚଣ କଣ୍ଟା ମୁନରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଆକା କଣ ହଉଛି, କ୍ଷତି ହଉଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ଏଭ୍ରି 13 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାରଣ ଆଉ ମରିୟମ ଗଲେ, କଣ ହେଲା? ମୋସାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କ୍ଷତି କାହାର ହେଲା? ମରିୟମ କଣ ହେଲେ? କୃଷ୍ଟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କଣ କରିଥାଉ, କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ପଢନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 13:17। ତୁମମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହା ଦୁଃଖରେ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କଣ କହେ, ତୁମ ଦାସ ମାନଙ୍କର ତୁମେ କଣ ହୁଅ, ମାନେ ତୁମର ନେତା ମାନଙ୍କର ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା କୁହେ, ମାତ୍ର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥାଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିଥାଉ। ଲେଖାଗଲା ନା, ତୁମେ ଯଦି ସେମିତି କରୁଛ ତାହେଲେ କିଛି ତୁମର କଣ ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ। ନାଇଁ 10% ଲାଭ ହେବ, 50% ଲାଭ ହେବ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖାଯାଉନି। କିଛି ବୋଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ଏହା ମାନେ ମନେ ରଖୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାଉଲ ସାଉଲ ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ? ପାଞ୍ଚଣ କଣ୍ଟା ମୁନରେ ଯଦି ଗୋଇଠା ମାରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଆକା କଣ ହେବ, କ୍ଷତି ହେବ। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଆମେ ଶତ୍ରୁ ନ ହଉ, ଆମେ ଆମ ନିଜର ଆମେ କଣ ନ କରୁ, ନିଜେ କ୍ଷତି ନ କରୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଶୈତାନ ମୋର କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ଆମେ ଭାବୁ ମୋର ପଡିଶା ଲୋକ ମୋର କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ମୋର ସାହି ଲୋକ ମୋର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦେଶର ଲୋକ ମତେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଠୁ ବଡ ବିଷୟ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଥାଉ, ଆମର ଅଳସୁଆପଣ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ବିଖଳେଇକିନା ମାନେ ରଖିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ, ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଜୀବନ କାଟୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ନା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ତାହା ଦୁଃଖରେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର କଣ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଥ୍ୟୁ 27:3-5। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ଯିହୁଦା ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଇ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି, ତୁ ତାହା ବୁଝ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ ମରିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ଭୁଲ କଲେ, ପାପ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିକିଲେ, ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ ପାପ ମଧ୍ୟ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁ ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ? ଯୋଉ ପାପ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପାପ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁତାପ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପାପ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ ଭାବିଥିଲେ ହଁ ଟିକେ ଝିକି ନେଇ ମାରା ପିଟା କରି ଛାଡିଦେବେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମାନେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଦେଲି। ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ? ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମରିଗଲେ ଆକା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ନର୍କରେ ଥିବେ। 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଆଙ୍କର ନାମ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଜଣେ ଝିଅ କଣ କରୁଛି? ସୁଇସାଇଡ କରୁଛି। ସୁଇସାଇଡ କରି ସେ କଣ ଏବେ ଖୁସିରେ ଅଛି? ସେ କଣ କରୁଛି? ନର୍କରେ ଯାଇ କଣ କରୁଛି? କଲବଲ ହଉଛି। ସୁଇସାଇଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ କି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନଥିବେ ମଲା ପରେ ଆଉ କଣ ହେବ, ସେମାନେ ଆକା କଣ କରିବେ? ସୁଇସାଇଡ କରିବେ। ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ଚାହିଁଲେ ଯାଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁତାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମର ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଉଛି। ପିତର ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ପାପକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅପମାନର ବିଷୟ ଆସେ, ମାତ୍ର ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଯାକ ଆସିଥାଏ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତ ପାପ, ନର୍କକୁ ଯାଇ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ ଆକେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଇଁ ଯାଇ ଲଗେଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ସେମିତି ମରିଗଲେ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିନଥିବି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଏମିତି ଯାଉଥିବି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବି, କୋଉ ଗାଡି ହେଲେ ଆସିବି, ବୋଲେ ଆମେ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଗାଡି ହେଲେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ଏଟା କେତେବେଳେ ଆସେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଥିବା ସମୟରେ ସେମିତି ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମରିଗଲେ ହେତା ଆପଣଙ୍କର ଲକର ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇଥିବ, ସେ ସମୟରେ ମରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରିଥାଉ? ଭାବିଥାଉ। ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ନିଜର କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ହାତରେ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି? ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନ କରୁ।
केबे भूल रे मध्य आत्महत्यार चिंता आमनकर मन मध्य रे न आसु जो निजर जीवन को शेष करती निजर हाथ रे से माने जयपुर जाए निया सेकंती जय छेकंती हला तो आमे आमर जीवन को कौन करबा रक्षा करबा आमे निजे निजर शत्रु आमे कौन न हो आउ एक विषय महान वीर बलवान कोई देखंतु पुनी किए आम संडे स्कूल पिला मन कहले कहंसी सामसन थिले बलवान गलियात सामसन से सामसन कोन बलवान वीर केमती होचंती चलंतु देखबा से केमती निजे निजर शत्रु होचंती खोलंतु विचार करता 16 अध्याय हाँ सामसन खलबे विचार करता 16 अध्याय रो 17 पद तहिरे से ताहाकू आपणा मनर समस्त कथा जणाई कहिला मोहर मस्तकरे केबे क्षुर लागि नाही कारण मु आपणा मातार गर्भरु परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्ୟରେ नासरीय लोक होई अछि जेबे मु क्षुर हेबी तेबे मोर बळ मोठु जीव मु दुर्बल होई अन्य सकल लोकर समान होई जीवी सेतेबेले से जे ताहाकू आपणा मनर समस्त कथा पढ़बी हाँ पढ़ सेतेबेले से जे ताहाकू आपणा मनर समस्त कथा कहि अछि एहा दलिला देखि पलेष्टीय अधिपति मानक निकटकू लोक पठाइला और तुम्हे माने एही थरक आस कारण से मते आपणा मनर समस्त कथा कहि अछि एहा कहि से मानकू डाकिला तहिरे पलेष्टीय अधिपति माने हस्तरे रूपा नेई ताहा पाखकू आसिले तहु से ताहाकू आपणा आंठरे सुआइला आउ मनुष्य डकाई ताहार मस्तकर 7 बेणी क्षर कला एही रूपे से ताहाकू क्लेश देबाकू लागिला ताहार बळ ताहाठार गला हाँ देखिले तो मुसे कहिला सामसन सतकी हला भौणी एठी देखुचो केते बढ़िया बळ अछि सब अछि मात्र गोट लोक फुसलाई देले आमे मध्य आमे न कहबा कथा मध्य अनेक को आमे कहि दिथा हमर घरर पूरा सीक्रेट माने मध्य आमे अन्य मानु को कहि दे के टिके हमर आगरे तो एमती हला कि बोली कहि देबार बाकी आमे अनर्गल से मानकर सहित आमे कोन करि थाउ बकी था जहा कहबाटा न कहबाटा आमे अनेक समय रे कहू हमर निजर घरर कथा बाहर लोक अधिक पकांती नहीं आमे निजे ही बाहर अधिक पकई था ए स्थान रे सामसन रो दुर्बलता के जानी थिले कि केही मध्य सामसन कर दुर्बलता कोठी अछि केही जानी नाहंती मात्र टिके फुसलाई देला दलिला टिके फुसलाई देबारु सब कोन करूची कहि किना तार मुंडरे सॉरी तार कोल्डर मुंडो दे सहिची बाबू तापरे से कहिची सबु जानी देले दलिला मध्य जे नाही एथरो ए सब तार मनर कथा मते कहि देछि पुलिस जे मान को जाई कहि देला चतुआर कि तार बळ ता ठारू कोन हे गला छाले प्रिय भौणी माने आमे जानी रखिबा आवश्यकता रहिछि जे आम दुर्बलता गुडी को आमे काहाकू कहिबा आ काहाकू कहिबा नै आमे अनेक जन को नाई ए जने विश्वस्त लोक बोली आमे हमर सब कथा तांको कहि दैथा से कोन करे चारि आडे पूरा स्प्रेड करि दैथाय तेणु मु कहिबा पई चाहे विश्वस्त लोक जदि आपण पारुछंती निजे जदि टार्गेट करि पारु नांती आपनकर समस्या गुडी को विश्वस्त लोक देखि कि ना कहंतु नले प्रभु को आका कहंतु निजर दुर्बलता निजर मु कहबा को चाहे आपनकर स्वामी स्त्री अशांति विषय तो कहा को किछि कहंतु नै
କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେମାନେ ବୋଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଯାହା ଭଲ ହେଇଛି, ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲା ଏବେ ହେଇଛି ତାର ଅଣ୍ଡା ତାକୁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଜଣ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ତାକୁ ସବୁ କଣ କହିଥାଉ, କହି ବୋଲିଥାଉ। ହଁ କି ଭଉଣୀ, ଓହୋ ଏମିତି କି ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତ ସେମିତି ଆକା ବୋଲି ଶୁଣିଦେବେ ସବୁ, ତାର ପେଟରେ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସବୁ ଗଦା କରିକିନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁକୁ କଣ କରିଦେବେ, ବାନ୍ତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଶୁଣିବ, ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକିନା କଣ କରିବ, ବାନ୍ତି କରିବ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ବେଲେ, ହଁ ତୁଇ ଯାଇ ସବୁକୁ କହିଦେଇଛୁ ନା ବୋଲେ ଆହୁରି ଥରେ ଅଶାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ଯାହା ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଇଭେନ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ଏକା ଆମ ଦୁର୍ବଳତାର କଣ ଅଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସାମସନ ପରି ଦରିଆ କଳରେ ଯାଇ ଶୋଇ ସବୁ ଉଗାଳି ଦେଲେ, ସେମିତି ଏକା ଆମର ଅଭିଷେକ କଣ କରିବ, ଚାଲିଯିବ। ଇଏ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଫୋଡା କଲା ପରେ 2 ଫୋଡା କରିବା ଲୋକ, ମାତ୍ର ଦଳିଲା ଆଗରେ କଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମନର କଥା କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ କୁ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଙ୍କର ବଳ ଆଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇଲା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କାହା ଆଗରେ କୋଉ କଥା କହିବାର ଅଛି, କୋଉ କଥା କହିବାର ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମତେ ସୁନେମା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଗିହେଜି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମରି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମରି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ଇଲିସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବାଟରେ ଗିହେଜି ଭେଟିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କୁଶଳ ତ? ହଁ ସବୁ କୁଶଳ। କାରଣ ମୁଁ ସବୁ କଥା ତମକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ତ ସେ ଯାଇ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଲିସାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନାଇଁ ତାହାକୁ ଆମର ମନର କଥା କହିକିନା, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକିନା କହିକିନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜର କଣ ନ କରୁ, କ୍ଷତି ନ କରୁ। ସାମସନ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହଉଛୁ। କେମିତି ହଉଛୁ? ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଘରକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଅଳସୁଆମୀ ଦ୍ଵାରା, ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଷ୍ଟେପ ନେଇ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହଉଛୁ। ସାମସନଙ୍କର ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର କଣ ହେଇଛୁ, ଶତ୍ରୁ ହେଇଛୁ। ସେ ପ୍ରେମିକ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମର ସହିତ ଲଢି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ମନ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ପରି ମନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମାର୍କ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦକୁ ଆମେ ମାନେ ଫେରିବା। ମୁଁ ପଢୁଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେହି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରେ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ତାହାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଲ ମନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। ଏବେ କେମିତି ଆର ମନ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗେ କେମିତି ମନ ଥିଲା, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି କରିବା ମନ ଥିଲା, ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେଇକିନା ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରୁଥିଲା, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଏବେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତା ପ୍ରତି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତା ସହିତ ଲଢି, ଯେମିତି କି ଯାକୁବ ଠକ ଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହିତ ଲଢି ତାଙ୍କୁ ଠକରୁ ଇସ୍ରାଏଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ
प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य आमर सहित लड़ी आमनकर मन को से कौन करिसंती बदलाइछंती। आसंतु से प्रेमिक परमेश्वर को निकट को आमने चले जाओ। जदि ए प्रकार गुण गुड़िक आमान मध्य अच्छी ताहले निज निज को समीक्षा करू प्रभु ए सबुरु मु बाहरिबा पाई चाहे मु निजे निजर शत्रु हेबा पाई चाहे नहीं। तो प्रभु आमान को साहाय्य करिवे आ से सबुरु से आमान को कौन करिवे बाहर कर